обанбори нерӯгоҳи барқи обии Кайрокум ба ҳисоб меравад, боздид ба амал оварданд. гузориши хабарнигорони мо. 11 июн асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои миллат президенти ҷумҳурии Точикистон муҳтарам Эмомали Раҳмон ва президенти ҷумҳурии Ӯзбекистон муҳтарам Шавкат Мирзиёев аз мавзеи баҳри Тоҷик ки обанбори нерӯгоҳи барқи обии Кайрокум ба ҳисоб меравад боздид ба амал оварданд. обанбори нерӯгоҳи барқи обии Кайрокум яке аз калонтарин обанборҳо дар қаламрави ҷумҳурӣ ба ҳисоб меравад ки дарозии он то 65 км, паҳноиаш аз 8 то 20 км ва масоҳати сатҳи меъёрии иншоот 512 км мураббаъро ташкил медиҳад. ҳаҷми обанбор 3 миллиарду 413 миллион метри мукааб буда, он таъиноти истеҳсоли нерӯи барқ ва обёрии заминҳои кишоварзии давлатҳои Точикистону Ӯзбекистон ва Қазоқистонро ба уҳда дорад. соли 52 қарораш қабул шудагӣ буд оид ба сохтани нерӯгоҳи Кайрокум ва албатта дар пеши ҳар як нерӯгоҳ як обанбор бояд бошад. обанбор дар зимистон оби зиёдӣ ки ворид мешавад ҷамъ мекунад ба худ ва тобистон дар вақтҳои хушку чи гармӣ ва ҳамин обро ба минтақаҳои поён равона мекунад. тазаккур дода шуд ки ҷумҳурии Точикистон солҳост дар раванди геополитикии истифода ва тақсими одилонаи захираҳои обӣ талоши амиқ ба харҷ медиҳад. инчунин давлати мо алалхусус пешвои миллат муҳтарам Эмомали Раҳмон бо ташаббусҳои созандаи худ дар роҳи расидагӣ ба мушкилоти марбут ба об дар ҷаҳон мақоми шоистаро соҳиб шуда, чорумин ибтикори глобалии ҷумҳурии Точикистон оид ба масъалаҳои об, 10-солаи байналмилалии амал об барои рушди устувор солҳои 2018-2028 бо ҷонибдории ҷомеаи ҷаҳонӣ дар ҳоли амалишавӣ қарор дорад. ҷумҳурии мо аз оғози истиқлоли давлатии худ бо дарки нақши калидиаш дар захираҳои обӣ ва энергетикии минтақа дар раванди ҷаҳонӣ фаъолияти муассир дорад. роҳбари давлати Точикистон муҳтарам Эмомали Раҳмон аз татбиқи муваффақонаи лоиҳаҳои гидроэнергетикӣ дар мамлакат ёдовар шуда, мавқеи кишвари моро дар иртибот ба муҳимияти амалишавии ин тарҳҳо ки ҳамагӣ аз аҳамияти минтақавӣ бархурдор мебошанд, махсус таъкид карданд. меҳмони олимақом президенти ҷумҳурии Ӯзбекистон муҳтарам Шавкат Мирзиёев ҳангоми боздид аз ин макони дилфиреб бори дигар ҳавасмандии ҷониби Ӯзбекистонро бобати шарикӣ дар татбиқи лоиҳаҳои муштараки гидроэнергетикии Точикистон баён намуданд. дар ҷумҳурии Точикистон 9 обанбор мавҷуд аст ва ҳар кадоме аз 0,28 то 10,5 миллиард метри мукааб обро ғунҷоиш медиҳанд. обанборҳо захирагоҳҳое мебошанд ки ҳам обро ҳифз мекунанд ва ҳам бо таҳшинии лоиқа об тозаву мусаффо мешавад. захира шудани об дар обанбор имкон медиҳад ки ҷараёни об ба таври шабонарӯзӣ ва солона танзим гардад, то ҳам заминҳои кишоварзӣ обёрӣ ва ҳам заминҳои нав аз худ карда шаванд. обанборҳо дар шаклгирии ҷараёни об нақши муҳим доранд. ба қавли коршиносони масоили глобалӣ, як роҳи асосии рафъи камбудии об дар минтақа дар навсозии обанборҳои кӯҳна мебошад. таъкид гардид ки дар умум меҳвари сиёсати обию энергетикии давлати моро таҳкими ҳамкориҳои минтақавӣ дар самти истифодаи захираҳои обии фаровони кишварамон ташкил медиҳад. гуфтан ба маврид аст ки қисми зиёди заминҳои кишоварзии ҷумҳурии Ӯзбекистон аз ҳисоби захираҳои оби обанбори нерӯгоҳи Кайрокум обёрӣ карда мешаванд ки намунаи барҷастаи ҳамкориҳои минтақавӣ дар самти истифодаи оқилонаи захираҳои обии мамлакати мо мебошад. бо дар назардошти муҳимияти масъалаи навсозии иншооти амалкунандаи гидроэнергетикӣ бо дастуру ҳидоятҳои пешвои миллат муҳтарам Эмомали Раҳмон, таҷдиди нерӯгоҳи барқи обии Кайрокум шурӯъ аз соли 2019 ҷараён дорад. мувофиқи ҷадвал санаи оғози татбиқи лоиҳаи таҷдиди нерӯгоҳи барқи обии Кайрокум аз 23 августи соли 2019 муайян гардида, муҳлати ба анҷом расидани лоиҳа 57 моҳ пешбинӣ шудааст. тибқи қарордоди ба имзо расида, маблағи пешбинишуда барои татбиқи лоиҳа 153,6 миллион доллари амрикоӣ буда, марҳила ба марҳила таҷдиди таҷҳизоти асосиву ёрирасони нерӯгоҳ, дастгоҳи тақсимкунандаи 110 киловолта ва таъмиру барқарорсозии иншооти гидротехникии он бо зиёд намудани иқтидори нерӯгоҳ аз 126 мегаватт то ба 174 мегаватт пешбинӣ гардидааст. лоиҳаи таҷдиду барқарорсозии нерӯгоҳ амалӣ шуда истодааст. ин лоиҳа аз тарафи ширкати ҷаҳонӣ General Electric Фаронса ва Кобра инсталлясиони давлати Испания иҷро гардида шудааст. то ба имрӯз дар доираи лоиҳа хеле корҳо иҷро шудаанд ба монанди таъмиру барқарорсозии кранҳои борбардори 250 тоннага, кранҳои борбардори 50 тоннага ва 30 тоннага, васлу насби панҷараҳои хасрӯбатозакунӣ,
تعمیر و برقرارسازی خود بینای نیروگاه رفته است. در زیرزگاه برقی وصل و نصب تهکرسی بینو تهکرسی ترانسفورماتورهای قوگی 125 مگاوات پورا اجرا کرده شدند. باعث افتخار است که امروز با تشبث به واسطه پیشوای ملت محترم جناب عالی امام رحمان کارها در این سمت رفته استادند و چقدر که شما میبینید کارها با یک روحیه بلند حس ملی و تندرستی پیش برده استادند، زیرا اکثریت کارهایی که در انشاءات به انجام رسیده استادند با جلب متخصصان محلی صورت گرفته استاده است. این زمان در کارها در دروازه های آب قبول کنه که هیدرواگریگات ها و مقدار 90% به انجام رسیده استاده است و ما عزم داریم هر چیز زودتر این کارها رو به انجام رسانیم. کارهای ساختمانی در تجهیزات پوشیده تقسیم کننده الحال 80-90% به انجام رسیده استاده است و کارهای وصل و نصبی تجهیزات ها از ماه آینده شروع می‌گردد. تا به امروز در دایره لایحه تجدید نیروگاه برق آبی کایرokum یک قطار کارهای تحقیقاتی توپوگرافی، گئوفیزیکی، گئوتکنیکی، اندازه‌گیری قسم آبگذر و بتونی نیروگاه، تحقیقات قسم زیریابی، آزمایش مدل توربین، از نظر گذرانی حالت زیریابی تجهیزات گیدرومکانیکی و قسم بتونی، گرفتن نمونه‌ها برای گذرانیدن آزمایش لابراتوری، لایحه‌کشی مفصل دایر به تجهیزات یاری رسان، کارهای آماده سازی، ترتیب نقشه‌های بی‌خطری و حفظ محیط زیست، نقشه تحلیه هنگام حالتهای فوق‌العاده و نقشه صفت اجرا گردیدند. امروز همچنین اساسگزار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان و پرزیدنت جمهوری ازبکستان محترم شавкат мирзиёев ба ноҳияи бобоҷон ғафурови вилояти суғд ташриф оварда бо таҷрибаи хоҷагидорон дар муассисаи давлатии боғи миллии ваҳдат аз наздик шинос шуданд. бунёди боғҳои интенсивӣ барои хоҷагидорони муассиса имкон додааст ки сол то сол истеҳсоли меваҳои хуштамъу лазизи ватаниро бештар намояд. аҳли заҳмат ҳама сола ба миқдори зиёд меваҳои хуштам ҷамъоварӣ ва пешниҳоди бозорӣ истеъмолӣ мекунанд. 11 июн اساسگزار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان با پرزیدنت جمهوری ازبکستان محترم شавкат мирзиёев در ناحیه باباجان غفورов ولایت سوغد به مؤسسه دولتی باغ ملی وحدت تشریف آورده با تجربه خواجگیداران از نزدیک شناس شدند. مؤسسه دولتی باغ ملی وحدت در ناحیه باباجان غفورov سال 2008 در اساس دستور و هدایت‌های سرور دولت محترم امامعلی رحمان تأسیس یافته مساحت عمومی باغ‌های آن 631 گکتار را تشکیل می‌دهد. خواجگیداران با استفاده از تجربه پیشرفته و رعایت پوره مدنیت استفاده بر زمین در میدان 402 گکتار پرورش زردآلو، 24 گکتار شفتالو، 33 گکتار سیب، 6 گکتار گیلاس، 12 گکتار آلو، 16 گکتار تاک و دیگر نوع درختان میوه‌دهنده را براه ماندند. کارمندان مؤسسه در پرورش و نگاهبین باغ و تاکزار دارای تجربه غنی کاری بودند. با استفاده از شرایط مساعد همه ساله به مقدار ضروری در سردخانه محصولات نیز ذخیره میکنند. در باغ ملی وحدت سرخانه با گنجایش 300 تن محصولات موجود بوده 80 نفر به طور دائمی و 60 کس دیگر به طور موسمی به کار جلب می‌گردد. در حدود مؤسسه‌مون همه نمودهای درختان میوگی که هم در ولایت سوغد در جمهوری تاجیکستان و در جمهوری ازبکستان میرویند همون جمع آورده شده است. آن نوعهای محلی تاجیکی و هم محلی های ازبکی و دیگر نوعهای ارمنی و هم در اینجا جمع آورده شدند. دیگر نمودهای درختان که مثال در اینجا ناک، بیهی، سیب، انار همه آنها رویانده میشن. این اکثریت این نوعهای سلکسی خلقی هم خلقهای ازبک هم خلقهای تاجیک می باشد. چون که از قدیم ایام این خلقها یک جای حیات می بردن، یک جای زندگی می کردن و طرز کارشان، طرز حیاتشان یک جایی که هم بسیاری نوعهای درختان میوه دهنده هم میوه ها این نوعهای عمومی می باشد. در این مؤسسه برگزاری سمینار، همایش‌های
بین المللی بین ازبک و تاجیک ها گذراندن بسیار با مفید می باشد که تجربه کاری ازبک ها تجربه کاری دهقانان تاجیک و عالمان تاجیک با هم پوره گردیده برای نشر و نمای ساحه باغداری ساحه تاک‌پروری یک تکانی زیاد می شود. بنیاد باغ‌های اینتنسیوی برای خواجگیداران مؤسسه امکان داده است که سال تا سال استحصال میوه‌های خوش‌طعم و لذیذ وطنی را بیشتر نمایند. اهل زحمت همساله به مقدار زیاد میوه‌های خوش‌طعم جمع‌آوری و پیشنهاد بازار استعمالی می‌کنند. در باغ گیلاس مؤسسه اساساً نوع محلی بروقتی برلت و کردیه پرورش می‌گردد که با اقلیم منطقه تاب‌آور بوده برای صادرات نیز خیلی موافق می‌باشند. اطلاع داده شد که سال گذشته باغداران 7 تن گیلاس استحصال کردند. همچنین در این دوره خواجگیداران زیاده از 585 تن زردآلو، 120 تن سیب، زیاده از 15 تن آلو، نزدیک 5 تن بادام و در مجموع 780 تن میوه استحصال نموده به بازار استعمالی پیشنهاد نمودند. پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امومالی رحمان و پرزیدنت جمهوری ازبکستان محترم شوکت میرزیویف تجربه باغ پروران را در مؤسسه دولتی باغ ملی وحدت شایسته حسابیده در وضعیت امروزه جهان که نارسایی مواد آذوقه در برخی از دولت‌های جهان مشاهده می‌گردد به منفعت شماریدند. پیشنهاد کرده شد که آینده برای رواج و رونق ساحه باغداری که یکی از سمت‌های افضلیت و مهم تامین طلبات داخلی کشورها با استحصالات خودی میباشد سمینارهای آموزشی با اشتراک دایره وسیع خواجگیداران دو دولت در مؤسسه دولتی باغ ملی وحدت وسیع براه مانده شود. خواجگیداران مملکت طی سالهای اخیر همکاری را با باغداران کشور همسایه ازبکستان گسترش بخشیده از همدیگر تجربه میگیرند. سران دولت‌ها با تکیه به این مناسبات ذکر داشتند که آموزش تجربه همدیگری با مقصد تحکیم همکاری به طور گسترده عملی کرده شود. در مؤسسه دولتی باغ ملی وحدت یک چند نمونه درختان میوه دهنده از آن جمله زردآلو، گیلاس، آلو، شفتالو، نوک، سیب، چهارمغز، بادام و دیگر نمونه درختان میوه دهنده پرورش کرده می شود. برای افزایش دادن حجم استحصال محصولات کارمندان مؤسسه تمام اگروتکنیک پرورشی باغات را رعایت نموده در مهلت‌های اپتیمالی گذراندن کارکردهای کیمیاوی بر ضد حشرات و کسلی‌ها درآوردن نوری‌های مینرالی براه مانده می‌شود. حالا ما در گیلاسداری مؤسسه قرار داریم که مساحت آن 4 هکتار را تشکیل می‌دهد و در این قطعه اصلا نوع‌های دراگان زرد، پراگرس، پیشپزکی محلی و دیگر نمودها پرورش کرده می شود. حالا ما در موسم جمع‌آوری گیلاس قرار داریم. انتظاری می رود که حاصل امسال را نسبت سال گذشته زیاد نماییم. مؤسسه در آن نقشه دارد که با باغ پروران جمهوری همسایه ازبکستان بهره سایقل دادن دانش و برخوردار گردیدن از تجربه همدیگر همکاری را براه ماند. پرزیدنت های دو کشور محترم امومالی رحمان و محترم شوکت میرزیویف پس از شناسایی با تجربه و فعالیت خواجگیداران مؤسسه دولتی باغ ملی وحدت در همینجا از نمایش محصولات کشاورزی، نانی و قنادی اهل زحمت شهر نویه‌های ولایت سوخت دیدن نمودند. در نمایشگاه 14 شهر و نویه کشاورزی ولایت بهترین نوع محصولات از جمله انواع گوناگون میوه، سبزیجات، پالزی و غله‌دانگی را به مهمانان عالی قدر معرفی نمودند. ما همکاری رو با کشاورزان جمهوری همسایه با ما ازبکستان زیج براه مانده. ما از جمهوری همسایه تخم‌های غله یعنی گندم نوع کراسنودار امسال وارد کرده در میدان نزدیک 600 هکتار کیش نمودیم که حاصل دلخواه داده ایستاده است. البته ما در آینده نیز مقصد داریم که با کشاورزان همسایه جمهوری ازبکستان همکاری را زیج براه مانیم، زیرا که اگر ما تجربه یکدیگر را برخوردار شویم این نتیجه دلخواه باید دهد. البته سمینار مشورت ها با اشتراک متخصصان گوناگون ساحه کشاورزی، ساحه ماهی پروری، رسیدین پروری، چاروداری ما یک چند مراتب سمینار مشورت ها گذراندیم در ناحیه. با اشتراک ما در جمهوری ازبکستان نیز مشورت ها گذرانده شد که در آینده در این روند کاربری نموده ایستادیم بود. اطلاع داده شد که حجم استحصال محصولات کشاورزی در همه شکل‌های خواجگیداری ولایت به حالت 1 یونیو سال روان به زیاده از 1 میلیارد و 100 میلیون سومانی رسیده است که افزایش نسبت به همین دوره سال گذشته به 108% برابر است.
همزمان خواجگیداران ولایت سوخت سال روان در حجم 31 میلیون 375 هزار دلار محصولات گوناگون کشاورزی به کشورهای خارج دور و نزدیک صادر کردند که در مقایسه به همین دوره سال گذشته 5 میلیون 880 هزار دلار زیاد می باشد. دستگیری به واسطه پیشوای معظم ملت برای خواجگی کشاورزی برای دهقانان یک روح الهام تازه بخشیده است ایستاده است و همین امکانات هایی که امروز به دهقانان به ما مردم داده شده ایستاده است از طرف دولت حکومت جمهوری تاجیکستان و برنامه‌هایی که قبول شده در رشد سایه کشاورزی تکان جدی بخشیده ایستاده برای بلند گردیدن حاصلناکی، تامین امنیت عضوکاواری و تنظیم نرخ داخلی در بازارهای جمهوری می باشد. خواجگی کشاورزی نوحسبتمی که با جمهوری همسایه ازبکستان همسرحد می باشند در وارد نمودن تخمی های اعلی صفتی تمام نموده زراعت های گوناگون خواجگی قشلاق یک همکاری نموده ایستادیم و با خواجگی های کشاورزی خود جمهوری ازبکستان ولایت های فرغانه، سمرقند، بیگ‌آباد خواجگی کشاورزی نوحسبتمین در آنجا رفته تجربه همین پیش قدم ترینه که در ساحه باغ پروری، در ساحه پخته پروری، در ساحه مثال گرخانه پروری در آنجا براه مانده شده است و با تکنولوژی اینواسیونی مجهز گردانیده شده است آموخته ایستادند و آن تجربه‌ای که در نوحسبتمین در جمهوری پیشرفت ایستاده است از خود جمهوری همسایه ازبکستان آمده آموخته ایستادند و همین همکاری ها در رشد و نمو سایه کشاورزی پیش از همه بلند برداشتن حاصلناکی، گرفتن دو سه حاصل از یک زمین، عوض نمودن اقلیم خاک تخمی ها، جایگیر کنی تخمی های اعلی صفت و در آخر مقصد این تامین امنیت عضوکاواری کشور و تامین اهالی با محصولات های اعلی صفت و استحصالی خود می باشد. راهبران دو کشور دوست اثنای بازدید از گوشه نمایش میوه‌های شهدبار باغپروران با تجربه ولایت سوخت جهت تأسیس کارخانه‌های مشترک کارکرد و بندوبست محصولات کشاورزی به مسئولان ساختارهای مربوطه دستور و مصلحت‌ها دادند. تاکید گردید که رشد همکاری‌های دو جانبه تاجیکستان و ازبکستان در ساحه کشاورزی و فعالگردانی هرچه بیشتر کارخانه‌های مشترک کارکرد محصولات از تدبیرهای مهم دستگیری خواجگیداران و تامین بازارهای داخلی و منطقه با استحصالات خود میباشد. در این نمایشگاه نمایندگان 12 کارخانه‌های کارکرد بندوبست شهر اصفهان اشتراک دارند که این کارخانه ها با جمهوری همسایه به ما دوست و نزدیک ازبکستان همکاری زیش دارند و امسال نیز نیت دارند که از جمهوری ازبکستان میوه های خوش از آن جمله سیاه آلو خریداری نموده، کارکرد و بندوبست نموده صادرات نمایند. ما امید کلان داریم که بعد واخری اساسگزار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت محترم امامعلی رحمان با پرزیدنت جمهوری ازبکستان محترم شوکت میرزیوف این همکاری ها زیادتر می شود و رفت و آمد و کارخانه های کارکرد باز حجم صادرات میوه خوش را زیاد می کنند. کشاورزان استرافشان طبق دستور سپارش‌های اساسگزار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان برای تامین نمودن بازارهای استعمالی وطنی عزیزمان پیوسته کوشش نموده برای رواج و رونق ساحه قربانی نموده ایستاده. در نمایش محصولات کشاورزی در ولایت از همه نمودهای در محل استحصال میشدگی محصولات رو پیشکش نموده برای تامین نمودن امنیت عضوکاواری کاربری نموده ایستادند. باوری کامل دارم که ساحه کشاورزی البته در آینده در بین دو دولت رواج و رونق یافته برای تامین بازارهای استعمالی دو مملکت البته مساعدت می‌نماید و برای صادرات محصولات کشاورزی در آینده همکاری نمودند البته مفید میباشد. در نمایشگاه خواجگیداران ولایت سوخت همچنین انواع گوناگون گل و گیاهای شفابخش وطنی و دستاوردها در ساحه زنبور عسل پروری را به طور وسیع معرفی کردند. در ولایت سوخت تعداد اویله زنبور عسل به 63540 برابر بوده. سال گذشته زنبور پروران 14060 تن عسل استحصال و پیشنهاد ساکنان و مهمانان نمودند. پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان و پرزیدنت جمهوری ازبکستان محترم شوکت میرزیوف اثنای صحبت و شناسایی با کار کشاورزان ولایت سوخت برای گسترش فعالیت من بعده و راهاندازی همکاری‌های نو با خواجگی‌های کشاورزی همدیگر به مسئولان دستور و توصیه‌های سودمند دادند.
نیمه دوم روز 11 ایون سفری رسمی پرزیدنت جمهوری ازبکستان محترم شوکت میرزیوف در تاجیکستان که روزهای 10 و 11 ایون در شهرهای دوشنبه و خوجند ولایت سوغد صورت گرفت با نتیجه های نیک و باقرار و سازنده برای رشد و گسترش مناسبت های همکاری، همسایگی و دوستی و برادری به انجام رسید. در فرودگاه بین المللی خوجند مهمان عالی قدر را اساسگزار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان با نشان عالی احترام و صمیمیت و قدرشناسی گسیل کردند. یادآور می‌شویم که پرزیدنت کشور دوست و همسایه ضمن این سفر رسمی با پرزیدنت مملکت محترم امامعلی رحمان ملاقات کرده در مذاکرات وسیع با اشتراک هیئت‌های رسمی دو دولت مجموعه وسیع مسائل دوستی و همکاری تاجیکستان و ازبکستان را بررسی کردند. از روی نتیجه مذاکرات سطح عالی و در مجموع ضمن سفر رسمی 36 سند نو همکاری به امضا رسید. استقبال و همگسیل با شکوه مهمان عالی قدر پرزیدنت جمهوری ازبکستان محترم شوکت میرزیوف از جانب پیشوای ملت محترم امامعلی رحمان نشانه از احترام، صمیمیت و اعتماد و باوری نسبت به سرور کشور دوست و برادر می باشد. باید گفت که سران دولت‌های تاجیکستان و ازبکستان توانستند با اراده قوی سیاسی، خواهش و تلاش‌ها و تشبس‌های سازنده مردمان سالها در آرزوی دیدار را به هم رسانیدند. مرزها و دلها و آغوش گرم کشاده مناسبت‌های همکاری دو دولت را به سطح شریکی استراتژی برآورند. پرزیدنت جمهوری ازبکستان محترم شوکت میرزیوف بعد انجام سفر رسمی با یک جهان تأثیرات از مهمان نوازی و انسان دوستی خاصی پیشوای ملت محترم امامعلی رحمان و پذیرایی صمیمی مردم صاحب فرهنگ تاجیک از شهر خوجند ولایت سوغد به وطن برگشتند. بیننده های عزیز و ارجمند، این بود برنامه اطلاعاتی اخبار. تنسیت و خانه آباد باشید.